بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم. عامر مغل صاحب آپ کو مبارک ہو. بڑی محنت آپ نے کی, سب ساتھیوں کو یہاں پہ بلایا. آپ سب کا شکریہ جو سب اپنا ٹائم نکال کر یہاں پر آئے. راجہ خرم صاحب آپ کا خاص شکریہ, آپ آئے. سارے صاحب حضرات یہاں پر جو آئے ہیں, خواتین جو آئی ہیں, سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جی حکومت بنے ہوئے تقریباً 3.5 سال ہو گئے. 3.5 سال سے تھوڑا سا زیادہ عرصہ ہو گیا. پہلا سال جو تھا ہماری الیکشن جو ہے وہ 25 جولائی کو ہوئے, یعنی نیا جو مالی سال ہے وہ شروع ہوئے ہوئے 25 دن ہوئے تھے. تو ہم نے جو پہلا سال اپنا گزارا حکومت کا, وہ تو پچھلی حکومت کا بنایا ہوا بجٹ تھا, ان کا ترقیاتی بجٹ تھا جس کے اوپر ہمارا کام ہوا. اس کے بعد سے ہمارا کام, اب آپ سمجھ لیں کہ تحریک انصاف کے جو بجٹ بنائے ہوئے, ترقیاتی بجٹ بنائے ہوئے, اس کے 2.5 سال کام ہوئے. اور اس 2.5 سال کے اندر الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی دیرینہ مسائل تھے اس کے اوپر آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو, یہ دیہی علاقوں کے اندر کچی گلیوں کی مسائل ہوں, سڑکیں جو ہیں بڑی سڑکوں سے لے کر 10th ایونیو بننے جا رہا ہے, مارگل ایونیو کے اوپر اس وقت کام شروع ہے. آئی جی پرنسپل روڈ کو جو ہے اس کو بڑا کیا جا رہا ہے, ریکارپٹنگ کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے ہمارے دوسری طرف جو ہے بارہ کا بائی پاس بننے کے لیے جا رہا ہے. بڑے بڑے سڑکوں کے منصوبے بنے. اسی طریقے سے ہسپتال, پچھلے میرے خیال میں 40 سال کے اندر کوئی نیا بڑا سرکاری ہسپتال نہیں بنا تھا. بھائی جان ذرا دیکھ کے یار, گری نہ جانا, آپ ہمارے لیے تصویر سے زیادہ قیمتی ہو. اس وقت اسلام آباد کے اندر 3 بڑے سرکاری ہسپتال بننے کو جا رہے ہیں جی. ایک تو راجہ خرم کے حلقے کے اندر شیخ زید ہسپتال جو ہے ادھر بن رہا ہے. پیمز کے اندر پورا ایک نیا ٹاور کھڑا ہونے جا رہا ہے, اربوں روپے کا وہ منصوبہ ہے. پولی کلینک ایکسپینشن جو G11 کے اندر اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہونے والی ہے. تو 3 نئے بڑے ہسپتال بننے جا رہے ہیں جن کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے حلقے کے اندر جو ہے میرے خیال میں 15 سال کے اندر کوئی نیا کالج نہیں بنا تھا, کوئی سرکاری کالج نہیں بنا تھا. ہمارے G13 G14 کے اندر 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نئے کالجز جو ہیں اس کے اوپر اس وقت کام جاری ہے. اور 2022 کے اندر وہ تمام کالجز جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں گے, اور ہمارے بچے ادھر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں گے. اسی طریقے سے ہمارا حلقہ جو ہے یہ NH7 کے اندر 8 دیہی یونین کانسل ہیں. ان 8 دیہی یونین کانسل میں صرف 1 یونین کانسل ایسی تھی شالہ دتا جہاں پہ ایک بنیادی صحت کا مرکز تھا, اور اس کے اندر بھی گناہ ہونے والی سہولتیں موجود تھیں. اس وقت الحمدللہ 4 بنیادی صحت کے مراکز کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے, اور 2 اور جس کے اندر جنگی سیدہ بھی شامل ہے. اسی مہینے انشاءاللہ جو مارچ کا مہینہ آ رہا ہے اس کے اندر اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو جائے گی, اور وہاں پر کام شروع ہو جائے گا. سرائے خربوزہ کی گراؤنڈ بریکنگ آج صبح ہم کر کے آ رہے ہیں. تو پورا صحت کا نظام جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہا ہے. یہ اسلام آباد کے اندر جو کام ہوتے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر تو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بات کریں گے. عامر مغل کا شکریہ کہ انہوں نے یہ جلسہ کا اہتمام کیا. ان تمام چیزوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عمران خان کا, وزیر اعظم کا, کہ جنہوں نے اسلام آباد میں ترقیاتی کام کرنے کے لیے فنڈز کی منظوری دی. لیکن 1-2 اور چیزیں ہیں جن کے اوپر میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جو قومیں ہوتی ہیں, زندہ قومیں, ان کے لیے سڑک, پانی, بجلی اور پل بھی ضروری ہوتے ہیں. لیکن قومیں صرف ان سڑکوں اور پلوں اور برجز سے نہیں بنتی ہیں. قومیں جو ہیں وہ کردار سے بنتی ہیں. قومیں جو ہیں وہ کسی نظریے کے اوپر بنتی ہیں. ایک محمد علی جناح جس کے پاس نہ کوئی فوج نہ اس کے پاس کوئی لشکر, وہ ایک نظریہ لے کر چلا اور وہ قائد اعظم بن گیا, اور اس نے دنیا کا سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک بنا لیا. یہ ہوتی ہے قوم بننے سے کی جو طاقت ہوتی ہے, اور اس سے کتنے بڑے بڑے کام پھر اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں ڈالتا ہے. ہماری قوم جو اتنی لوگوں کی امیدوں سے بنی, آپ کے میرے آباء و اجداد کی قربانیوں سے بنی,
बदकिस्मती से यहाँ पर सूरत हाल ऐसी शुरू हुई कि हुक्मरान हमारे ऐसे आए जिन्होंने कौम की नहीं अपनी जात की सियासत की। जब वो बड़े बड़े आलमी ताकतों के सामने बैठते थे तो वो कौम के लिए कुछ नहीं मांगते थे, वो अपनी जात के लिए मांगते थे। और अक्सर तो उनमें से ऐसे थे जिनकी चोरी की दौलत जो है वो उन्हीं बैरूनी मुल्कों में रखी होती थी। तो क्या वो कौम की किसी के सामने बात करते? किस खुददारी के साथ वो अपने कौम का मुकदमा लड़ सकते थे? और ये सिर्फ एक अना की बात नहीं होती है। एक इंसान की जब बात की जाती है तो ये कहा जा सकता है कि ये उसकी अपनी अना की बात है, लेकिन कौम में जब खुददारी खत्म हो जाती है तो दुनिया में उस कौम के लिए इज्जत भी खत्म हो जाती है और उसकी हर चीज के ऊपर उसका असर पड़ता है, चाहे वो उसका कारोबार हो, मईशत हो, लोगों ने बाहर से सरमायाकारी करनी हो। जिस कौम की इज्जत कोई नहीं है, जिस कौम को लोग देख कर इज्जत की निगाह से नहीं देखते, वहां पर किसी ने क्या जाके काम करना है? जब आप किसी के साथ ताल्लुकात बनाने की बात करते हैं, जब आपकी ख्वाहिश होती है आपके किसी के साथ मेरे मुरासिम हो, तो आप देखते हैं कि कौन ऐसा शख्स है जिसको मैं एक इज्जत की निगाह से देख सकता हूं। बदकिस्मती से जैसे मैंने कहा दहाइयां ऐसी आई और ये अब तो छुपी हुई बातें नहीं है, किताबें छप चुकी हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के लीडरों ने पाकिस्तान को बेचा, पाकिस्तान के लोगों को की जानें खत्म करवाई, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए किस तरीके से सर झुका के दुनिया के लीडरों के सामने खड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आप पिछले 3-3.5 साल से एक नया पाकिस्तान देखते हुए नजर आ रहा है। और ये क्यों नजर आ रहा है आपको? ये पाकिस्तान की इज्जत इस वक्त क्यों हो रही है? हमें तो ये बताया गया था, अभी आमिर मुगल ने अपनी तकरीर के अंदर जिक्र किया कि डू मोर का मुतालबा होता है। आमिर मुगल भूल गए कि ये डू मोर का मुतालबा जो है ये पुराने पाकिस्तान में नहीं कर रहे, ये डू मोर का मुतालबा नए पाकिस्तान में कर रहे हैं। जब नए पाकिस्तान से डू मोर कहा जाता है तो नए पाकिस्तान का जवाब होता है एब्सोल्युटली नॉट। तो जनाब, अगर जायज बात है, अगर इंसाफ की बात है तो हम आपकी बात जरूर मानेंगे, बल्कि मुतालबा किए बगैर आपके लिए इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। लेकिन ये नया पाकिस्तान किसी के सामने सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे दुनिया की ताकतें हो, इस वक्त सब पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देख रहे हैं। और ये जो एक गलतफहमी यहाँ पे थी कि आपने जैसे ही कोई ना की तो अगले दिन पता नहीं गोले बरसने शुरू हो जाएंगे और दुनिया में तहस नहस कर देगी। आपने देखा कि आज इस एब्सोल्युटली नॉट के बावजूद अमेरिका का जो हुकूमत है उसकी तरफ से क्या बयान आया जी पिछले महीने? वो कहते हैं पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सारी दुनिया से इस वक्त अच्छे मुरासिम चाहता है। पाकिस्तान किसी के साथ में दुश्मनी नहीं रखना चाहता, लेकिन पाकिस्तान किसी के सामने अपना सर भी झुकाने को तैयार नहीं है। इज्जत से मुरासिम रखेंगे, इज्जत के साथ दुनिया में बेहतरी के लिए हर एक के साथ काम करने को तैयार हैं। जैसे इमरान खान ने कहा हम अमन में हर एक के साथ काम करने को तैयार हैं, अमन को बढ़ाने के लिए हर एक के साथ काम करने को तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम डॉलर लेकर अपनी चोरी की दौलत को छुपाने के लिए मुल्क की हम मुफादात को कुर्बान कर देंगे इमरान खान के होते हुए, ये नहीं हो सकता। दूसरी जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आजकल सुना है दोबारा से लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं। एक तो पहले भी मैंने कहा है कि इस चीज को जरा सा गौर से रखें। अभी भी सर्दी थोड़ी कम हुई है, लेकिन आज भी देखें जरा ठंडी हवा चल रही है, कुछ मेरे दोस्तों ने नीचे स्वेटर भी पहने हुए हैं। तो सर्दियों के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं और अल्लाह ताला का निज़ाम ये है कि नई नई बीमारियां भी आ जाती हैं। पहले सर्दी आती थी, खांसी होती थी, नज़ला होता था, जुकाम होता था। फिर 2 साल पहले हमने देखा जी कोविड की भी बीमारी आ गई दुनिया के अंदर।
इसी तरीके से पिछले 3 साल से सर्दियों की एक और भी बीमारी आई हुई है, उस बीमारी का नाम है पीडीएम। वो सर्दियां शुरू होती हैं तो पीडीएम की बीमारी शुरू हो जाती है, वो जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं तो उसके बाद वो बीमारी खत्म हो जाती है। तो ये मार्च का महीना शुरू होने वाला है, इस सर्दियों का ये आखिरी महीना इस बीमारी का, इस महीने के बाद आपको इंशाल्लाह ताला इसकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, जरा ये तो बताएं कि ये लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है? क्या लॉन्ग मार्च का मकसद ये है कि जो अरबों रुपए नहीं, अरबों डॉलर की चोरी की दौलत इन्होंने जमा की हुई है, दुनिया के बड़े बड़े जो ऑफशोर सेंटर्स हैं, क्या ये इसलिए आए हैं कि वो दौलत पाकिस्तान वापस लाई जाए ताकि पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए और काम किया जा सके? हम इस्लामाबाद में जो 4 कॉलेज बना रहे हैं, 4 और कॉलेज बनाएं, यहाँ पे पानी की और स्कीमें लेके आए, बिजली के और मंसूबे लगाएं। क्या ये इसलिए निकल रहे हैं, या ये इसलिए निकल रहे हैं कि ये मुतालबा कर रहे हैं कि अस्पतालों का निज़ाम बेहतर किया जाए, या ये इसलिए निकल रहे हैं कि पाकिस्तान के लीडर जो हैं, हमारे हुक्मरान जो हैं, वो तो बीमार होते हैं, छोटी सी भी बीमारी होती है? मैं सारे अपने दोस्तों से पूछता हूँ, अपने मीडिया के दोस्तों से भी पूछता हूँ, कोई मुझे ये बता दे कि आखिरी दफा कब हमने सुना था कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या इनकी औलादें या जरदारी या उनकी औलादें कभी बीमार हुई और पाकिस्तान के किसी अस्पताल में गई? कोई मुझे बता सकता है किसी अस्पताल का आपने नाम सुना है कि जहां पे ये या इनकी औलादें अपना इलाज कराने गए हो? इनके इलाज होते हैं मुल्क से बाहर, इनको क्या फिक्र है मुल्क के